interviews. Okay, we are going to see about the interview skills. Now, there are so many points given in your syllabus. This thing we'll cover how to give the interview through computer, to give through teleconferencing and all. Because that is the move nowadays. The interviews are conducted. That was actually a period during the pandemic when all the interviews were conducted online. But nowadays, again, the offline interviews have been started. So what I see for nowadays the students is that students can take 1 or 2 rounds on online and call them for 1 round offline interview. So this is how company have started to conduct the interviews. So whatever the points given in interview will cover them through the PPT that I'm going to share with you, because this is very important thing that you will be doing after the completion of your MBA or during your last year of MBA, where you will be now appearing for the interviews and all. So most of you have grabbed the jobs, and perhaps you must have experienced the interview things, how to how to give the interviews and all. But equally, there could be chances that you went in a company through references, or you got the jobs through people whom you know, and that was the reason you were interviewed and not selected. So हे होऊ शकतं स्टेजेस मध्ये, पण आता आपल्याला एक प्रॉपर प्रोसेस बघायची की इंटरव्ह्यूज मध्ये कसं असतं. सो इंटरव्ह्यूचा एक फोबिया बसलेला आहे लोकांच्या मनामध्ये. पीपल ऑलवेज थिंक that interview thing is something that is really something that is pressurizing the students. Most of the time students असं होतं ना की इंटरव्ह्यूला जायचं म्हटलं की टेन्शन आहे, राईट, छातीत धडधडणं, त्याच्यानंतर गोळा येणं, त्याच्यानंतर जाऊन तिथे सगळं ब्लँक होणं, हे एन्झायटीचे प्रॉब्लेम असतात विच इज रिलेटेड टू इंटरव्ह्यू, राईट. आपल्या डोक्यामध्ये बसलेला इंटरव्ह्यूचा की इंटरव्ह्यू आहे and you need to present yourself over there within a few minutes or an hour interview. You have to prove your capability caliber. त्याच्यामुळे एक प्रेशर येतं. So interview काय असतं basically? It is an employment context or typically called job interview, which is described a formal consultation for the purpose of evaluating the interviewee for a specific position. Okay. आता ना इंटरव्ह्यूला जाताना नेहमी टिप फॉलो करत जावा. ऑलवेज वेन दे आर आस्किंग यू शूज, मी तुम्हाला एम्फॅथी शिकवलेलं आहे सॉफ्ट स्किल मध्ये, की यू शुड लर्न getting into the shoes of others. That is mean when any question is asked, you should know why this question is asked by the interviewer. हे कधी कळेल? When you are in habit of stepping in the shoes of the interviewer and then trying to understand की या क्वेश्चनला कशा टाईपचा आन्सर दिलं पाहिजे, म्हणजे हा क्वेश्चन मला काय येतो, याचं कारण काय असू शकतं, हे जेव्हा तुम्हाला कळतं तेव्हा तुम्हाला त्या मोमेंट कसे आन्सर द्यायचे हे पण नॉलेज यायला सुरुवात होते. सो we will see this how to tackle the different questions that are typically asked in interview. जे टिपिकल क्वेश्चन्स असतात ज्याच्याशिवाय इंटरव्ह्यू कंडक्ट होतच नाही, त्याला कसं टॅकल करायचं. सो नाउ विल सी की what is to be done on the day of interview. Okay, so preparation previous day. आता ही जी एन्झायटी होते, भीती वाटणं, टेन्शन येणं, धडधड होणं, ब्लँक होणं, हे याच्यामुळे होतं बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेअर्ड फॉर इंटरव्ह्यू. यू डोंट डू द प्रिपरेशन प्रिव्हियसली. प्रिपरेशन सगळे लास्ट मिनिट सुरू होतात, ऑन द डे सुरू होतात. त्याच्यामुळे आधीच हे काम, त्याच्यात ते आज इंटरव्ह्यूचं प्रेशर, या सगळ्या गोष्टींमुळे तुमचं पॅनिक सिच्युएशन जास्त वाढून जाते. सो very first and very important thing is you should keep your all documents required, necessary documents ready. खूप महत्वाचं आहे. आता मी माझे रिसेंटली जे स्टुडंट्स प्लेस होत आहेत, मी त्यांचं बघते ना की इंटरव्ह्यू क्रॅक झाला. आता कसं झालंय, ऑनलाईन मोड मध्ये तुम्हाला इंटरव्ह्यूज होतात
इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन मागितलं जातं. दे आस्क यू टू सबमिट युअर डॉक्युमेंट्स फर्स्ट. मग तुम्ही डॉक्युमेंट्स द्यायचे आणि त्याच्यानंतर ते तुमचं बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन करतात. बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर ते तुम्हाला ऑफर लेटर रूल आउट करतात. राइट. ह्याच्या आधी कसं होतं, की तुमचं सिलेक्शन झालं, की तुम्हाला ऑफर लेटर यायचं. ऑफर लेटर तुम्ही साइन केलं आणि जॉइन झाला, की तिथे ते तुम्हाला सगळे डॉक्युमेंट्स मागून घ्यायचे आणि इकडे साइड बाय साइड तुमचं इंडक्शन सुरू असायचं. ते साइड बाय साइड तुमचं बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन करून घ्यायचे. बट थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज स्टिल द प्रोसेस आर ऑनलाईन अँड ऑफलाईन. म्हणून या मिक्स प्रोसेसमुळे अजून पण त्यांनी ही प्रोसेस उलटी केली आहे, की आधी डॉक्युमेंट्स मागवतात, बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन करतात आणि मग तुम्हाला ऑफर लेटर देतात. सो दॅट इज व्हाय ऑनलाईन थिंग्स आर हॅपनिंग दिस वे. आणि आजकाल मी बघतेय की जरी ऑफिसला जॉईन करायचं म्हटलं तरी ट्रेनिंग पिरियड आहे तो ऑनलाईन ठेवलाय. म्हणजे मुलांना ट्रेनिंग ऑनलाईन देतात आणि नंतर जॉईनिंगला सांगतात की आता तुम्ही जेव्हा ऑन फ्लोर जॉईन होणार आहे तेव्हा कॅम्पसला या. असं त्यांनी आजकालच्या जे अपॉइंटमेंट लेटर्स होत आहेत मुलांचे त्यांना असे ऑफर्स देतात. सो व्हेरी फर्स्ट पॉइंट, कीप युअर ऑल ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स रेडी. आता इथे मुलं मिस्टेक काय करतात बघा. ओरिजिनल काय लागतं? तुमचं 10thचं मार्कशीट आणि सर्टिफिकेट, 12th स्टँडर्डचं मार्कशीट आणि सर्टिफिकेट, ग्रॅज्युएशनचे मार्कशीट आणि सर्टिफिकेट, तुमचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल तर त्याचं मार्कशीट आणि सर्टिफिकेट, तुमचं हे असतील काय म्हणतो जॉब एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट म्हणून दाखवत असाल तर प्रत्येक जॉबचे अपॉइंटमेंट लेटर, रिलिव्हिंग लेटर आणि सॅलरी स्लिप या गोष्टी तुम्हाला कंपल्सरीली लागतात. हे कंपल्सरीली लागतं. आता परवाच माझ्या एका स्टुडंटचा असा इन्सिडेंट झाला, की त्यांनी ह्याचं ड्युरिंग बिफोर पॅन्डेमिक त्यांनी जस्ट कुरिअर सर्व्हिस Delivery.comचं त्यांनी हे घेतलं होतं. व्हॉट यू कॅन से फ्रँचायझी घेतली होती अँड ही ही यूज्ड टू बी लाइक अ मॅनेजर ओव्हर देअर. त्याची फ्रँचायझी होती म्हटल्यावर मॅनेजर होता आणि खूप इतर मुलांना तो त्याच्या अंडर डिलिव्हरीसाठी त्यांनी हायर केलं होतं. पण पॅन्डेमिकमध्ये त्याचा हे सगळं बिझनेस ठप्प झाला आणि ही हॅज टू स्टॉप इट. पण त्यांनी हे त्याच्या रिझ्युमेमध्ये लिहिलं, की मला मॅनेजरल पोस्ट हे झालं आणि रिसेंटली त्याचा एस-के-पी मध्ये सिलेक्शन झालं. एस-के-पी जी कंपनी आहे, नाऊ इट इज कॉल्ड ॲज नेक्झिडम. सो तिथे त्यांचं सिलेक्शन झालं आणि त्यांनी त्याला डॉक्युमेंट्स मागवले. ह्यांनी सगळे बाकी डॉक्युमेंट्स पाठवले. मग त्याचा फोन आला एचआरचा, की बाबा तू आम्हाला तुझा एक्सपिरियन्स लेटर हेच नाही दिलं काही प्रूफ की तुझं इथे-इथे असा एक्सपिरियन्स होता तू लिहिलंय ते. तर तो म्हणे की माझ्याकडे तसं काहीच नाहीये. कारण म्हणे त्यांनी माझी फ्रँचायझी होती आणि त्यांनी ज्या ह्याच्यात पेमेंट करायचे ते एस-बी-आयचं अकाउंट मी खोललं होतं, ते पण मी बंद करून टाकलं. आता त्याचं पासबुक पण नाहीये माझ्याकडे. मला मला प्रूफ नाही दाखवता येत की सॅलरी स्लिप्स कुठून आल्या. मग ती म्हणे की आम्ही हा एक्सपिरियन्स कन्सिडर करून तुला आता जॉब दिला होता आणि त्याप्रमाणे तुझं पॅकेज होतं. सो मग कसं करायचं? आणि डिस्ट्रेस सुरू झाला ना, त्याच्यामुळे ती त्याला ऑफर लेटर पाठवत नव्हती. अँड वी ऑल वेअर टेस्ट की झालंय सिलेक्शन याचं तर आता तेवढ्यासाठी रिजेक्शन नको, की बाबा आम्हाला डिस्ट्रेस आहे आणि असं आहे वगैरे. मग त्याच्या मेलमध्ये, ईमेल्समध्ये त्याला इन्व्हॉइस सापडले 1-2 त्याचे सॅलरीचे आलेले. त्याची प्रिंट आउट्स काढून त्यांनी तिला पाठवल्या. सॉरी त्याची स्कॅन कॉपीज करून त्यांनी तिला पाठवल्या. दॅट टाईम देन शी अग्रीड. कारण त्याच्याकडे काहीच नव्हतं. फक्त कॉन्ट्रॅक्ट झालेल्याचं एक पेपर होता, की यू हॅव टेकन द फ्रँचायझी ऑफ धिस म्हणून वगैरे असं. तर असे प्रॉब्लेम होतात. मागे एका मुलीला ई-क्लर्क्स कंपनी आहे तुम्हाला माहिती आहे. तिथे तिला जॉब मिळाला. म्हणजे एव्हरीथिंग वॉज डन. दे आस्क्ड फॉर द डॉक्युमेंट्स आणि मग ही सांगतेय, की माझ्याकडे ग्रॅज्युएशनचं सर्टिफिकेट नाही कारण माझं आता ऑनलाईन कॉमर्स झालेल्याचं ऑनलाईन आम्हाला डिक्लेरेशन झाले आणि रिझल्ट्स अजून आले नाही युनिव्हर्सिटीकडनं. मग ती युनिव्हर्सिटीत गेली. युनिव्हर्सिटी म्हटली अजून 2-3 महिने लागतील. यांनी तिला सांगितलं, की आम्हाला 4 दिवसात तुझ्याकडनं डॉक्युमेंट सगळे पाहिजेत म्हणून.
मग परत ती म्हणे एक ॲफिडेव्हिट टाइप करून द्याल का मला बोनाफाईड टाइप, की बाबा मी पास्ड आहे ही एक्झाम म्हणून. युनिव्हर्सिटी म्हणे ते फक्त आम्ही अब्रॉडला जाणाऱ्या मुलांना देतो. वी डोंट गिव्ह इट टू लोकल स्टुडंट्स. मग तिचा एवढा, आणि इकडे हे कंपनीवाले म्हणत होते, की ऑनलाईन जे मार्क्स तुमचे डिक्लेअर झाले दॅट आय वोंट कन्सिडर ॲज अ हे. तिने एक्सटर्नली कॉमर्स केलं होतं. सो शी वॉज नॉट अफिलिएटेड टू एनी कॉलेज, की जी कॉलेज तिची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेईल. ती डिरेक्ट पुणे युनिव्हर्सिटीतनं एक्झाम देत होती. सो असा तिचा इतका मोठा प्रॉब्लेम होऊन बसलेला बिकॉज ऑफ डॉक्युमेंट. And documents are very very important. So even now if you have many missing documents, तुमचं हे सापडत नाहीये, तुमच्याकडे हे नाहीये, तर right now you have a time to get the second copies from the universities. Universities ही कामं लवकर करत नाही. महिना महिना 2-2 महिने लावतात. तुम्हाला दिवसभर तिथे वेटिंग करायला लावतात आणि खूप पथेटिक कंडिशन आहे. So they will not give you the moment you go, and they will not give you the documents. So you have to start this process now itself, so that तुमचं सेकंड इयर संपून तुम्ही त्या इंटरव्ह्यूजला अपियर होईपर्यंत तुमचं डॉक्युमेंट सगळे रेडी आहेत. ट्रस्ट मी, ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. आणि डू नॉट, आय हॅव सीन स्टुडंट्स losing their job just because they were not able to provide the valid documents. माझ्या एका स्टुडंटला इंडक्शन मधनं काढून टाकलं होतं बिकॉज ही वॉज नॉट हॅव्हिंग द व्हॅलिड डॉक्युमेंट्स. इंडक्शन सुरू होता, त्यांनी एक कम्प्युटरचा कोर्स केला म्हणून लिहिलं होतं आणि त्या कोर्सचं ऍक्च्युली त्याच्याकडे सर्टिफिकेट नव्हतं. But he had just written it ki I have completed, and that was the reason why company had selected him, and he had no certificate to prove because he didn't appear for exam. मग त्यांनी त्याला विचारलं की तू असं का केलं, तर तो म्हणे मी एक्झाम नाही दिल्या म्हणून सर्टिफिकेट नाहीये, पण मला येतं सगळं. तर दे सेड नो, बट वी डोंट ट्रस्ट यू बिकॉज यू फेल टू प्रोव्हाइड ऑल द डॉक्युमेंट्स. आणि असं म्हणून त्याला रिजेक्ट करून टाकलं. अँड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव्ह द कंपनी ऑन द डे ऑफ इंडक्शन. आज त्याचं इंडक्शन सुरू होतं आणि त्याला कॉल आला आणि त्याला सांगितलं की सॉरी वी कांट कंटिन्यू विथ यू. तर ह्या गोष्टी खूप असतात. सो कीप युअर डॉक्युमेंट्स रेडी. Keep the good formal dress ready for the interview. Now interviews could be every day. You may have to go for the interviews at different companies, one after another day or alternate days, and then every time you have to wear good clean clothes. So you have to keep 1 or 2 pairs ready for interviews. Formal attire creates a very good impression. आता परवा टॅक्स ब्लॉक म्हणून एक अशीच कंपनी आहे, तिथे असे काही स्टुडंट्स गेले होते आमचे. आणि त्या कंपनीमध्ये स्टुडंट्स गेले होते इंटरव्ह्यू साठी. तर दे वर दोज टिपिकल कॉलेज युनिफॉर्म्स, राईट, ते ब्लेझर वगैरे घातलेलं असं हे ते. तर त्या अटायर मुळे एव्हरीबडी इन दॅट कंपनी वॉज लिटल बिट लाईक दे लुक व्हेरी प्रोफेशनल. ऑल स्टुडंट्स आर सो प्रोफेशनल आणि यांचे सॅलरी एक्सपेक्टेशन जास्त असतील. ही लोक आमच्याकडे काम करायला तयार होतील का, हे आमच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये हे होतील का. सो they were skeptical for different reasons, but your attire creates an impression. The way you are dressed up during interviews create a impression. So त्याच्यामुळे तुम्ही प्रोफेशनल वाटता. सो आयडियली ब्लेझर्स असतील जे की ऑफिशियल कलर्स मध्ये ग्रे, ब्लू, ब्लॅक ह्याच्यामधले असतात, तर ते तुम्ही घालून जाऊ शकता. नसतील तर यू कॅन वेअर अ गुड फॉर्मल शर्ट अँड पॅन्ट विथ द करेक्ट चॉईस ऑफ बेल्ट, वेस्ट बेल्ट वगैरे तसे तुम्ही घालून जाऊ शकता. सो प्रॉपर हेअर कट, यू शुड हॅव अ गुड हेअर कट. शेविंग शुड बी प्रॉपर, क्लीन शेव करा. नसेल तर तुम्ही दाढी वाढवली असेल तर त्याला नीट ट्रिम करा. पण शॅबी अटायर मध्ये कुठल्याही कपड्यांमध्ये इंटरव्ह्यूजला जायचं नाही. माझ्या एका स्टुडंटला इलॅस्टिक म्हणून कंपनी होती, तिथे त्याचा इंटरव्ह्यू होता. ही वॉज रिजेक्टेड ओनली बिकॉज ही वोर राऊंड नेक टी शर्ट ड्युरिंग इंटरव्ह्यू. इंटरव्ह्यूचा ऑनलाईन इंटरव्ह्यू होता आणि त्याच्यामध्ये त्याचा प्रॉब्लेम असा झाला की तो पिंपरी चिंचवडला राहत होता आणि पिंपरी चिंचवडवरनं तो घरी आला आणि घरी येऊन पिंपरी चिंचवडवरनं इन्स्टिट्यूटला आला आणि इन्स्टिट्यूट मध्ये आल्यावर त्याला कॉल आला की तुझा 3 वाजता इंटरव्ह्यू आहे. आता त्याला टाइम नव्हता 1 तासाचा पण की तो घरी जाऊन परत तिथनं इंटरव्ह्यू घेऊ शकतो. तो ज्या ड्रेसवर होता त्याच ड्रेसवर त्यांनी इंटरव्ह्यू दिला
आणि ही वॉज वेअरिंग राऊंड नेक टी शर्ट. दाढी केली नव्हती. सो थोडासा मुलांचं कसं होतं ना तुमचं, तुम्ही क्लीन शेव केली नाही ना तर तुम्ही थोडेसे शॅबी दिसता, आळसावलेले दिसता, क्लीन शेव नसेल तर. आणि ट्रिम नसेल तर त्यांनी पण तुम्ही आळसावलेले दिसता. सो इट डझंट गिव्ह अ प्लेझंट लुक. सो तेवढ्यासाठी त्या इलॅस्टिक कंपनीनी त्यांना असं वाटलं की ही इज नॉट सिरियस अबाउट इंटरव्ह्यू. तो खूप कॅज्युअली आणि इझी घेतोय इंटरव्ह्यूजला. सो वी आर नॉट गोइंग अहेड विथ हिम, असं त्यांनी फीडबॅक दिला त्या कंपनीने. लॅटर ऑन ही गॉट सिलेक्टेड इन बॉश. बॉश कंपनीमध्ये तो सिलेक्ट झाला. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू चूज द करेक्ट ड्रेस. तुम्ही बॉईज एस्पेशली तुम्ही जो काही फॉर्मल ड्रेस घालता त्याचा जो वेस्ट बेल्ट घालता तुम्ही पट्टा, तो तुमच्या शूजला मॅचिंग कलरचा पाहिजे. म्हणजे इफ यू आर वेअरिंग अ ब्लॅक शूज देन युअर बेल्ट शुड बी ब्लॅक इन कलर. इफ यू आर वेअरिंग अ ब्राऊन शूज युअर बेल्ट शुड बी ब्राऊन इन कलर. हे टिपिकल एक कॉम्बिनेशन असतं. टाय घातला तर तो टाय तुमच्या शर्टच्या कलरच्या कॉन्ट्रास्ट असतो. इट हॅज टू बी कॉन्ट्रास्ट टू द कलर ऑफ युअर शर्ट. शर्ट्स कसे घ्यायचे, शक्यतो सॉलिड कलर घ्या, म्हणजे प्लेन कलर, प्लेन ब्लू. ब्लूचे कुठलेही शेड चालतात, व्हाईट चालतो, राईट, बेज कलर चालतो, म्हणजे क्रीम कलर टाईप ते चालतात. ग्रे पण चालतात, पण ग्रेनी ना थोडा मूड आपला ना, कलर जसे मूड वरती इम्पॅक्ट करतात. इफ यू नो, डिफरंट कलर्स तुमच्या मूड्सला इम्पॅक्ट करतात. काही कलर्स ब्राईट असतात त्याच्यामुळे तुम्हाला फ्रेश वाटत असतं. काही कलर्सच्या डलनेसमुळे तुमच्या चेहऱ्यावर डलनेस येतो. तर अशा वेळेला ग्रे कलर शक्यतो अवॉइड करा. बिकॉज ग्रे इज कन्सिडर्ड सायकोलॉजिकली, इट क्रिएट्स अ डिप्रेस इम्पॅक्ट ऑन युअर माइंड अँड ब्रेन. सो कलर आपले मूड्सला खूप अफेक्ट करतात. सो कलर चॉईस मध्ये ग्रे कलर शक्यतो अवॉइड करा. आणि ऑरेंज कलर एक अवॉइड करा. ऑरेंज कलर इतका ब्राईट आहे की तो पिकनिक टाइप फिलिंग आणतो. इट गिव्स अ कॅज्युअल फील लाईक अ पिकनिक. सो यू शुड अवॉइड दिस टू कलर्स, ऑरेंज अँड ग्रे, फॉर युअर इंटरव्ह्यू थिंग. नंतर शूज, you have to wear a proper formal shoes. So these are the two important points that are required for pre-preparation. Third important point is you should do mock. Always do mock for presentations, PPTs and for interviews. घरी कोणाच्या समोर तरी इंटरव्ह्यूची प्रॅक्टिस करा. त्यांना जर ते त्या फील्ड मधले असतील तर त्यांना क्रॉस क्वेश्चन करायला लावा. नसतील तर तुम्ही मिरर समोर उभं राहून स्वतःचं मॉक करा. सी युअर बॉडी लँग्वेज, सी द वे यू आर आन्सरिंग. तुमचं डोकं कसं आहे, तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट देऊन आन्सर करता की नाही, तुमच्या चेहऱ्यावर कॉन्फिडन्स येतोय की नाही, तुमची बॉडी लँग्वेज पॉझिटिव्ह वाटते की नाही, का तुमचे शोल्डर्स डाऊन वाटतायत, तुम्ही पाठीमधनं स्ट्रेट बसताय का स्लाउच होताय, तुमचे हँड जेस्चर्स कसे आहेत वेन यू आर गिव्हिंग द आन्सर्स, तुमचं साऊंड क्वालिटी कसं आहे, तुमचं व्हॉल्यूम कसा येतोय, आर यू लुकिंग स्केर्ड और यू आर कॉन्फिडेंट इनफ थ्रू युअर साऊंड टू टेल देम की येस आय एम प्रिपेअर्ड फॉर माय इंटरव्ह्यू. या सगळ्या छोट्या छोट्या चुका होतात इंटरव्ह्यूला. आणि इंटरव्ह्यूवर असतो ना तो तुमचा बॉडी लँग्वेज ऑब्झर्व करत असतो. So you have to work on it before you are appearing for interview. So do mocks at home. मिरर समोर उभं राहायचं. ओके, इमॅजिन करायचं समोरच्याने आपल्याला टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ विचारलंय अँड हाऊ विल यू आन्सर दॅट क्वेश्चन. तर त्याप्रमाणे तुम्ही मिरर समोर उभं राहून त्याचं प्रॅक्टिस करायची की मी असं सांगेल, हे सांगेल, ते सांगेल. सो दॅट इज हाऊ, और यू शुड सिट अँड आन्सर द वे यू विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्ह्यूवर अँड आन्सर. तर असे मॉक्स तुम्ही करू शकता. स्लीप अर्ली प्रिव्हियस नाईट. मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं, सगळी तयारी आदल्या दिवशी सुरू झाल्यामुळे तुम्ही आदल्या दिवशी रात्रीच नीट झोपत नाही. भीतीपोटी म्हणा किंवा सगळं डॉक्युमेंटेशन झालं नाही. काही जणांना कागदपत्र कुठल्या तरी पिशव्यांमध्ये इकडे तिकडे ठेवायची सवय असते. मग ती सगळं लास्ट मिनिट शोधायला सुरुवात करायची. अरे माझं मार्कशीट या पिशवीत होतं, अरे माझं हे या बॅगेत होतं. अँड देन नथिंग इज बीन असेंबल्ड टुगेदर. So you have to keep a file and keep all your documents ready in that file. एक फाईल करा आणि त्याच्यामध्ये सगळे डॉक्युमेंट्स तुमचे टाकून ठेवा. म्हणजे तुम्हाला सगळे एका ठिकाणी सापडतात. मग प्रिपरेशन काय करायचं ते आधीपासून करा. मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हाला फ्यू डेज अगोज माहिती असतं की आपला इंटरव्ह्यू शेड्यूल झालाय, किंवा द मोमेंट यू स्टार्ट अप्लाइंग यू शुड कीप युअर सेल्फ प्रिपेअरिंग फॉर द इंटरव्ह्यू. कधी पण इंटरव्ह्यू अनाऊन्स होतो.
आता रिसेंटली माझ्या स्टुडंट्सचं त्याच मुलांचं एसकेपी मध्ये जेव्हा इंटरव्ह्यू होणार होता तेव्हा फ्रायडे होता आणि फ्रायडेला ही मुलं मला म्हणत होती की मॅम अजून आम्हाला कॉल नाही आला एचआरचा की कधी इंटरव्ह्यू काय. तर मी म्हटलं तुमचे शॉर्टलिस्ट झालेत रिझ्युमे, सो यू विल बी गेटिंग कॉल, सो वेट. मग मी त्यांना म्हटलं हे बघ उद्या सॅटर्डे आणि संडे, सो कंपनीज हॅव हॉलिडेज ऑन दिस डेज, सो जे काही आता कॉल यायचा तो मंडेला येईल. सो मीन वाईल वीकेंडला तुम्ही तुमचं अभ्यास आणि तयारी सुरू ठेवा. That is what I told them. But the student got a call from HR on Sunday at 9 p.m. तर संडेला रात्री 9 वाजता त्या मुलाला कॉल आलेला एचआरचा. तिने टेलिफोनिक राउंड घेतला. त्याच्यामध्ये तिने त्यांना सगळे क्वेश्चन्स विचारले आणि मग शी सेड की ओके युअर इंटरव्ह्यू विल बी शेड्युल्ड ऑन दिस डे, इज इट ओके फॉर यू. आणि मग नेक्स्ट डे मेल आला त्यांना, सोमवारी त्यांना मेल आले की असं असं. तर त्या सगळ्या मुलांना संध्याकाळी 7 पासून ते 9:30 पर्यंत सगळ्या मुलांना रात्री कॉल करत होती ती एचआर संडेला टू कन्फर्म द इंटरव्ह्यूज अँड ऑल. सो आता तसं काही नॉर्म्स राहिलेले नाहीयेत. सो एनी टाइम वन्स यू स्टार्ट अप्लाइंग, डू नॉट मिस फोन कॉल, राईट? ऑर ते कॉलर आयडी तुमच्या ह्याच्यात टाकून घ्या. जर परहॅप्स ते सेव्ड असेल की ते नंबर की या कंपनीच्या एचआरचा नंबर आहे तर तो तिथे रिफ्लेक्ट होईल अँड देन यू नो. One of my student was in Pune University, and he was talking to somebody in the university when he got a call from Atosच्या HR चा कॉल आलेला त्याला जॉब साठी, म्हणजे इंटरव्ह्यू कॉल साठी. तर ह्यानी उचललाच नाही कॉल तो. तिने रिपीटेडली 2दा-3दा कॉल केला, ह्याने उचलला नाही. का तर हा कोणाशी तरी कॉन्व्हर्स करत होता आणि तिथं त्याला इंटरव्ह्यू कॉल उचलायचा नव्हता म्हणून. दॅट लेडी फ्रॉम HR टीम ब्लॉक्ड हिम फॉर नेक्स्ट 3 months. 3 महिन्यासाठी तिने त्याला ब्लॉक केलं Atos मध्ये. Atos Intel, यू मस्ट बी नोईंग दिस कंपनी. तर तिथे त्याला ब्लॉक करून टाकलं 3 महिन्यासाठी. तर अशा प्रॉब्लेम होतात इफ यू आर नॉट अलर्ट अबाउट द कॉल्स. आता अजून एका मुलीचं झालं जस्ट 4 दिवसापूर्वी झालं. तिला पण या एसकेपीतनंच कॉल आला आणि कॉल आला तेव्हा ती दुसऱ्या कॉलवर होती. ती तिच्या सासूबाईंशी फोनवर बोलत होती आणि तर तिने फोन कट करून ह्यांना परत कॉल बॅक केला तर तिचा एंगेजवर एंगेज एंगेजवर एंगेज एंगेजवर एंगेज येत होता त्या एचआरचा. आणि त्या एचआरनी काही हिचा फोन त्याच्यानंतर अराउंड 15 to 20 days हिचा कॉल त्या एचआरनी रिसिव्हच केला नाही. आता गेल्या लास्ट वीक मध्ये परत तिला कॉल आला आणि तिचा इंटरव्ह्यू शेड्यूल झाला होता. सो असं होतं. You may miss the opportunities if you are not alert. So do mock, do the practices, which is very important. Sleep previous night very nicely because your brain has to be alert. आता अजून एक प्रॉब्लेम काय झाला, आता अजून एक अनिकेत म्हणून स्टुडंट होता, तो इंटरव्ह्यूला गेलेला आणि तिथे त्याला जे टिपिकल क्वेश्चनेअर मी देते मुलांना त्याच्यावर त्यांनी तयारी करून गेला होता. Okay, he is okay with English. He is not very good with English communication, not that confident. But when he went for the interview, at the first round they asked all those typical questions. He handled well and all. Second ह्याला त्यांनी सुरू केलं त्यांना क्वेश्चनिंग की COVID-19 मध्ये तुला काय एक्सपिरियन्स आला तो सांग, राईट? व्हॉट डू यू नो अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, टेल अस अबाउट इट. त्याच्यानंतर ही अजून एक विचारला की काहीतरी फॅमिली बॅकग्राऊंड वरनं विचारले क्वेश्चन. सो हे आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन होते. वी दे नेवर एक्सपेक्टेड की असं काहीतरी विचारतील. अँड ही गॉट सो कन्फ्युज्ड अँड दे वर नॉट एबल टू आन्सर प्रॉपरली. आता हे का होतं माहिती का? तुमच्या ब्रेनला एक सायकॉलॉजी समजून घ्या. जर तुम्ही रात्री नीट झोप काढलेली नसेल तर तुमचं ब्रेन जड असतं, डोकं जड पडतं बघा आपलं नेक्स्ट डे, राईट? त्याच्यात तुम्हाला इंटरव्ह्यूचं टेन्शन आहे. तुम्ही रात्री ब्रेनला रेस्ट दिलेली नाहीये. ते रात्रभर जाग आहे. तर नाऊ इट इज नॉट एबल टू बी अलर्ट. ते अलर्ट नाहीये. त्याच्यामुळे ते असे सडन टाकलेले बाउन्सिंगचे क्वेश्चन्स हँडल नाही करू शकत. मग तिथे चुकून काहीतरी बोललं जातं, काहीतरी चुकीचे आन्सर्स दिले जातात. हे स्मार्ट टेस्ट कधी राहील जेव्हा तुम्ही छान रिलॅक्स झोप काढलीये, तुम्ही माइंडनी कूल आहात, तुमचं डोकं शांत आहे. अशा वेळेला तुम्ही बरोबर असे क्वेश्चन्स पण इझिली टॅकल करू शकता.
सो प्रिव्हियस डेची झोप खूप गरजेची असते इंटरव्ह्यूच्या आधी. आणि हे तरच होऊ शकतं जर तुम्ही आधीपासून प्रिपरेशन्स करून ठेवलेले. अँड नाऊ यू आर नॉट बॉदर्ड. ठीक आहे. एक गोष्ट डोक्यात नेहमी ठेवायची, इंटरव्ह्यू इज जस्ट अ प्रोसेस, राईट? आयुष्याच्या जीवन मरणाचा प्रश्न नसतो. खूप साऱ्या कंपन्या आहेत ज्यांना लोक लागणार असतात. प्लस इट इज अ टू वे, इट इज लाईक अ टू वे नीड. आपण जॉब शोधायला जातो म्हणजे आपण निडी आहोत आणि ते जॉब देतात म्हणजे आपल्यावर उपकार करतात अशी भावना अजिबात ठेवून जायचं नाही. फर्स्ट थिंग इज दे नीड समवन टू वर्क अँड यू आर गिव्हिंग युअर सर्व्हिसेस, बिकॉज ऑफ दॅट दे आर पेइंग यू फॉर दॅट, राईट? सो हे टू वे गेन आहे. दोन्ही विन विन सिच्युएशन्स आहेत अँड दॅट इज वाय द इंटरव्ह्यूज आर कंडक्टेड. कोणी कोणावर उपकार करत नाही. तुम्ही त्यांच्यावर करत नाही तिथं जाऊन आणि ते तुमच्यावर करत नाही तुम्हाला हायर करून. सो एक तर सिलेक्शन होणार किंवा रिजेक्शन होणार. रिजेक्शन कशामुळे झालं, काय रिझन्स होते, त्याच्यावरती काम करायचं, त्याच्यात इम्प्रुव्हमेंट करायच्या आणि नेक्स्ट कंपनीला अप्लाय करायचं. आता 8 दिवसापूर्वी एक मुलाचं रिजेक्शन झालं एका कंपनीमध्ये. येऊन रडला तो. म्हणजे ही स्टार्टेड क्राईंग लिटरली अँड ही वॉज लाईक की माझं आता कुठेच, मी कुठल्याच एम-एन-सी मध्ये कधीच सिलेक्ट होणार नाही, माझं होणारच नाही, माझे हाच प्रॉब्लेम होत राहणार आहे, असं वगैरे बोलून रडायला सुरुवात केली. नाऊ इज दिस गोइंग टू गिव्ह द आन्सर? नो. तू कुठे कमी पडला? त्यांचा फीडबॅक आला की तुझं कम्युनिकेशन थोडं वीक झालं. का झालं? कारण हे अशा टाइपचे आन्सर्स तुला टॅकल करता आले नाही. So you have to find out the reason and work on it and prepare for the next interview much better than how you prepared for this. आणि जेव्हा मी त्यांच्याशी वन ऑन वन बोलले, तेव्हा त्या मुलांनी ऍक्सेप्ट केलं की त्यांनी ना मॉक केले होते, ना आधी प्रिपरेशन्स केले होते. आदल्या दिवशी रात्री सगळं वाचत बसलेले. तर त्याच्यामध्ये झोप नीट झाली नव्हती. सो सी दीज आर इंटर रिलेटेड थिंग्स अँड दॅट इज द रिझन वे यू आर नॉट एबल. हे काही इतके अवघड क्वेश्चन्स नव्हते. राईट? तुमचा एक्सपिरियन्स काय कोविडचा? वोंट वी बी एबल टू शेअर? वी हॅव सफर्ड इट फॉर ऑलमोस्ट 2 years अँड वोंट बी एबल टू शेअर 5 minutes एक्सपिरियन्स की बाबा कोविड मध्ये मला कसं वाटलं, काय वाटलं? डोंट यू थिंक इट इज सो डिफिकल्ट क्वेश्चन? इट इज सो इझी क्वेश्चन. जनरल क्वेश्चन आहे हा, राईट? सो इट शुड नॉट बी अ रिझन फॉर युअर रिजेक्शन ऍक्च्युली. पण हे होतं. अशा गोष्टी होऊ शकतात. सो फॉर दॅट दिस थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो इंटरव्ह्यू इज नॉट समथिंग की त्या दिवशी जाऊन काय करायचं. इट स्टार्ट्स वे अहेड. द प्रिपरेशन स्टार्ट्स वे अहेड. आत्तापासून तुम्ही लोकांनी तुमच्या कम्युनिकेशनवर काम करायला सुरुवात करा. एव्हरी डे लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंगची प्रॅक्टिस ठेवा. ह्याची इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चनियर जे मी तुम्हाला नंतर ह्या सगळ्याच पीपीटी मी सरांना पाठवून देणार आहे आणि त्याच्यात तुम्हाला हे सगळे 12-13 क्वेश्चन्स मिळतील. त्याचे आन्सर्स तयार करा तुमचे, की हा विचारला तर मी काय सांगेल, हा विचारला तर मी काय सांगेल. सो दॅट नाऊ यू नो यू आर प्रिपेअर्ड फॉर द इंटरव्ह्यू अँड दिस इज हाऊ यू हॅव टू स्टार्ट डेव्हलपिंग युअर कॉन्फिडन्स इन इट. सो हे करायचंय. मेक अ गुड फाईल फॉर ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स मी सांगितलं. ईट प्रॉपर अँड लाईट फूड टू कीप युअर स्टमक गुड. सो आदल्या दिवशी डू नॉट ईट समथिंग ज्याची ऍसिडिटी होईल, स्टमक अपसेट होईल किंवा तुम्हाला अनकम्फर्टेबल फूड असं काही खाऊ नका की ज्याने बल्कीनेस आणि हेवीनेस राहील. बिकॉज या सगळ्या गोष्टी तुमच्या इंटरव्ह्यूवर मॅटर करतील. नेमकं सकाळी पोट खराब झालं, राईट? त्या भीतीपोटी तुम्ही काही न खाता इंटरव्ह्यूला गेला. तिथं गेल्यावर भूक लागलीये, पण तुम्ही भिवून काही खात नाही की वॉशरूमला पळायला लागलं तर काय करणार? त्याच्यामुळे अंगात ताकद नाही. त्याच्यामुळे आवाजामध्ये तो कणखरपणा दिसणार नाही. त्याच्यामुळे समोरच्याला तुम्ही लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स वाटू शकता. यू नो, तुमची बॉडी लँग्वेज कॉन्फिडंट दिसणार नाही. Because you are still in tension of having a stomach upset and all. So you have to take care of these things also. Be calm and composed. So you have to be calm and composed. Never ever think की this is something very big thing आणि आपल्याला खूप काहीतरी फार मोठं आपल्यासाठी संकट आलंय असं काही नसतं. इंटरव्ह्यू एक प्रोसेस आहे. जाऊन द्यायचं. झालं सिलेक्शन होणार आहे, नाही झालं तर रिजेक्शन होणार. सिंपल गोष्ट आहे. दुसरी अपॉर्च्युनिटी घ्यायची, तिथे इंटरव्ह्यूला जायचं. कुठे ना कुठे सिलेक्शन होऊन जातं. ऍक्च्युली मी जे बघितलंय ना की 2 ते 3 इंटरव्ह्यूज दिल्यानंतर मुलांचा कॉन्फिडन्स लेव्हल खूप बूस्ट होतो.
and they are able to tackle lot of questions very easily later on after 1 to 2 interviews. They know की काय विचारलं जातं, कसं आन्सर करायचं, हाऊ दे आर त्यांचं बॉडी लँग्वेज कशी असते, आणि ती भीती मरत जाते हळूहळू सगळं. सो इट इज जस्ट मॅटर. काही जण पहिल्याच इंटरव्ह्यू मध्ये सिलेक्ट होतात, तर काही जण 2, 3, 4, 5 इंटरव्ह्यूज देऊन मग सिलेक्ट होतात, पण सिलेक्ट सगळे होतात. सो डू नॉट हॅव दॅट काइंड ऑफ बॉदरेशन. Do not take stress or tension. Very important thing. Do not take any tension or stress because your interviews are being scheduled. So this is something you have to do a day before. Okay. आधी इंटरव्ह्यूच्या आधी हे सगळं झालं पाहिजे. ट्रस्ट मी, हे सगळं फॉलो करा आणि तुम्ही स्वतः ऑब्झर्व कराल की इंटरव्ह्यूच्या दिवशी तुम्ही खूप रिलॅक्स फील करताय. तुम्हाला अजिबात असं काही टेन्शन आलं नाहीये, हे नाहीये, बिकॉज यू आर युअर सेल्फ कीपिंग एव्हरीथिंग रेडी. You did your mock. I can handle the typical questions. Now, अगदीच एखादा दुसरा प्रश्न त्यांनी विचित्र विचारला, सिनॅरिओज दिले, ते काही विचारलं, तर अशा वेळेला आय एम एबल टू हँडल इट बिकॉज नाऊ द टिपिकल क्वेश्चन्स आर बीन कवर्ड. आता एवढ्याच क्वेश्चन्सला मला ऑन द स्पॉट विचार करून आन्सर करायचे की जे मी टॅकल करू शकतो. इट इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, राईट? सो दिस इज हाऊ यू विल बी प्रिपेअरिंग बिफोर इंटरव्ह्यू. आता इंटरव्ह्यू डे ला काय करणार, तर तुमचा इंटरव्ह्यू शेड्यूल झालाय. आज तुमचा दुपारी 2 वाजता इंटरव्ह्यू आहे कुठेतरी. सगळ्यात पहिले लवकर उठायचं, राईट? लवकर उठून सकाळी एकदा सगळ्या गोष्टी रिवाइज करून घ्यायच्या की आपण इंटरव्ह्यू साठी काय करणार आहे, काय बोलणार आहे वगैरे, सो दॅट तुमच्या ब्रेन मध्ये त्या गोष्टी फ्रेश असतील. थोडंसं जमलं तर मेडिटेशन करा, त्यांनी तुमचं माइंड आणि ब्रेन काम आणि कंपोज राहायला मदत होते. ओके. त्याच्यानंतर व्यवस्थित रेडी व्हा, टाइम देऊन रेडी व्हा त्या दिवशी. प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरे करा. नंतर व्हेन्यू वरती 30 मिनिट्स बिफोर रीच व्हा. कधी पण एक लक्षात ठेवा, कुठल्याही इंटरव्ह्यूला आधी जायचं. कधी पण आधी जायचं इंटरव्ह्यूला. माझा एक स्टुडंट होता, तो त्याचा इंटरव्ह्यू शेड्यूल झालेला एका XYZ कंपनीमध्ये, मला आता आठवत नाही नाव. साधारणतः एक 6-7 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे. आणि तेव्हा आमच्या इथे SAP सुरू होतं. SAP सॉफ्टवेअर असतं ना, ते शिकवलं जात होतं आणि त्याचे सकाळी 7 ते 9, 10 वाजेपर्यंत क्लास असतो. त्याच्यानंतर रेग्युलर शेड्यूल सुरू होतं मुलांचं. तर त्याचा इंटरव्ह्यू होता काहीतरी 10 का 10:30 ला आणि SAPचा क्लास होता 9:30 पर्यंत आणि तसं लोकेशन जवळ होतं, खूप लांब नव्हतं. तर ह्यांनी काय केलं, इंटरव्ह्यूच्या दिवशी त्या दिवशी सकाळी उठला आणि SAPच्या क्लासला येऊन बसला आणि SAPच्या, आणि तिथे येऊन बसला आणि नेमकं त्या दिवशी सरांनी ते सोडायला 9:30च्या ऐवजी 10 वाजवले. मग ते संपल्यानंतर हा पळत सुटला आणि पटकन आवरलं, काहीतरी ऑटो का काय केली, त्या व्हेन्यूवर पोहोचायला त्याला झाला 15-20 मिनिट लेट. कारण ट्रॅफिक लागलं, हे लागलं, जवळ होतं तरी त्याला लेट झाला. लेट झाल्यानंतर इंटरव्ह्यूला आज जात नाही की लगेच त्याला बोलवलं इंटरव्ह्यूला, कारण तोच राहिला होता. बाकी सगळ्यांचे ऑलमोस्ट इंटरव्ह्यूज तेवढ्या वेळामध्ये झाले होते, जे काही कॅन्डिडेट आले होते. तर त्याला लगेच हाक मारली त्यांनी. तर तो कम्प्लिटली पॅनिक सिच्युएशन मध्ये होता. छातीत धडधडत होतं, धापा टाकत होता आणि घाम फुटलेला, कारण लेट झाला म्हणून. त्याला वाटलं आता मला रिजेक्ट करतात का काय. या सगळ्या स्ट्रेस खाली तो त्या इंटरव्ह्यूला जाऊन बसला. काय आन्सर दिले त्यालाच माहित नाही. काय आन्सरिंग केलं त्यांनी, आणि ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर दॅट इंटरव्ह्यू. So that day afternoon he came to me and that time he told me everything, मॅम असं असं झालं आणि मला नाही वाटत मी सिलेक्ट होईल, कारण मी काय बोललो माझं मलाच माहित नाही म्हणे इंटरव्ह्यू मध्ये. So I told him, first mistake you did was, why did you plan of SAP class? We could have done some arrangement. It's our internal class, right? So त्याचं काय, तुझा एखादा सेशन मिस झाला असता तो आपण कधीतरी ऍडजस्ट करून घेतला असता. पण तू आता इंटरव्ह्यूला जाणं तुझी प्रिऑरिटी पाहिजे होती. त्यात पण तुला माहितीये की टाइम क्रंच व्हायची शक्यता होती. जर इकडे लेट झाला तर इकडं मला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तर अशा वेळेला तर तुझी प्रिऑरिटी इंटरव्ह्यू पाहिजे होती. मग परत एक 8 दिवसांनी त्याला परत दुसरा इंटरव्ह्यू कॉल आला. त्याच्यामध्ये पण असंच होतं, सकाळचीच वेळ होती त्याच्या इंटरव्ह्यूची आणि हा व्हेन्यू काहीतरी बानेरला होता. बानेरला जायचं होतं त्याला. सो दॅट टाईम
ही कॉल्ड मी इन द इव्हिनिंग आणि मला म्हटलं, मॅम असं असं आलंय, पण नेमकं उद्या परत आमचं सॅप आहे. मी म्हटलं, सोडून दे सॅप, यू डोंट टेक टेन्शन ऑफ सॅप. आपण इंटरनली काहीतरी त्याच्यात ऍडजस्टमेंट करू. देन टू आय कॉल्ड द रिस्पेक्टिव्ह टीचर्स हू आर कंडक्टिंग दिस थिंग आणि त्यांना विचारलं की एखादं सेशन जर मिस झालं स्टुडंटचं तर सर्टिफिकेट द्यायला काही प्रॉब्लेम होणार नाही ना? तर ते सेट की काही होत नाही. एखादा सेशन मिस झाला तर त्याच्यात काही एवढं लगेच पुढे जात नाही. ही कॅन कव्हर इट अप इन नेक्स्ट सेशन ऑल्सो. सो लेट हिम गो फॉर इंटरव्ह्यू. मग त्याला म्हटलं तू बिंदास इंटरव्ह्यूला जा. देन ही वेंट अँड ही गेव अँड ही गॉट सिलेक्टेड. सो इथंच त्याला दोन गोष्टींचा फरक जाणवला की व्हेन्यू वरती लवकर पोहोचून दिलेला इंटरव्ह्यू आणि व्हेन्यू वरती लेट पोहोचून दिलेल्या इंटरव्ह्यू मध्ये ही गॉट रिजेक्टेड, ही गॉट सिलेक्टेड. सो बिकॉज ही रीच देअर 30 मिनिट्स बिफोर, तो छान त्या व्हेन्यू वरती सगळीकडे फिरला. त्यांनी सगळे डिपार्टमेंट बघून घेतलेले. त्याचं तो जर सिलेक्ट झाला तर कुठे बसेल, तो एरिया बघून घेतलेला. नंतर तिथल्या अराउंड लोकांचं स्माइलिंग देऊन काही जणांचं इंट्रोडक्शन झालं. त्याच्यामुळे काय झालं, तो ऑलमोस्ट तासभर आधी पोहोचला होता तिथे. तर त्यांनी इतका वेळ निवांत तिथे घालवल्यामुळे ना त्याचा फुल कॉन्फिडन्स बूस्ट झाला होता. आणि आज इंटरव्ह्यूला गेल्यावर तो नॉन त्या बॅकग्राऊंडचा होता एज्युकेशनच्या, की जसं फॉर एक्झाम्पल कॉमर्सची मुलं असतील तर हा नॉन कॉमर्स बॅकग्राऊंडचा होता. तरी सुद्धा सगळ्या कॉमर्सच्या मुलांमध्ये ह्याला सिलेक्ट केला त्यांनी जॉबसाठी. अँड ही गॉट सिलेक्टेड देअर. सो अशा प्रकारे तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल खूप बूस्ट होतो व्हेन यू रीच ॲट द व्हेन्यू अर्ली. So that is why you have to always reach before. Never ever see the locations day before. आजकाल जीपीएस थ्रू आपल्या मॅप्स थ्रू आपण सगळं बघून ठेवू शकतो की माझ्या इथं तिथं पोचायला पुण्यामध्ये ट्रॅफिक इश्यूज खूप आहेत. जी पुण्याची मुलं नाहीयेत त्यांना सांगतेय की वाटायला वाटतं डिस्टन्स इथंच आहे, पण ऍक्च्युली ट्रॅफिक आवर्स मध्ये तुम्हाला खूप वेळ लागतो. सो मेक शुअर हिंजवडी, मगरपट्टा, विमाननगर हे एरियाज लांब आहेत आणि पोचायला ट्रॅफिक आवर्स मध्ये एक एक दीड तास लागतो त्या तिथे जायला. सो यू हॅव टू बी प्रिपेअर्ड अकॉर्डिंग टू दिस. युअर प्लॅन शुड बी लाईक दॅट. Go around the premise, greet everyone with smile. You should keep a smile on face. कालच counseling ला एक मुलगा आला होता माझ्याकडे, विश्वजित म्हणून. ही वॉज लाईक की मॅम माझ्याबद्दल लोकांचे खूप गैरसमज होत आहेत. म्हणजे टीचर्स मध्ये, माझ्या फ्रेंड्स मध्ये असं सगळं एकमेकांना म्हणतात की हा स्वतःला खूप घमंडी आहे, हा स्वतःला खूप शहाणा समजतो आणि त्याच्यामुळे म्हणे लोक माझ्याशी नीट बोलत नाहीत. when they talk to me they also show kind of a ego to me, जे की मी ऍक्च्युली कधी दाखवत नसतो. सो ही वॉज लाईक की काय, मी म्हटलं झालंय. स्टाफ रूम मध्ये सुद्धा ह्याच्यावरनं डिस्कशन झालेले की तुझ्या चेहऱ्यावरती एक इगोचा फील येतो. तुला कशाचा तरी खूप माज असल्यासारखं तू वाटतो. आणि म्हटलं तू ग्रीट करत नाही टीचर्सला. तू वाट बघतो की समोरच्यानी येऊन मला आधी ग्रीट करा मग मी करेल. म्हणजे मी जर त्याला स्माइल दिली की तो मला स्माइल देणार. मी जर गुड मॉर्निंग म्हणताना त्याच्याकडे पाहिलं तर तो माझ्याकडे बघून गुड मॉर्निंग म्हणणार. अशी त्याची सवय. मग तो मुलगा तसा नाही आहे. तो काल आला, मग मला म्हटला मॅम काय करू? म्हटलं तुला तुझ्या पर्सनॅलिटीवर काम करायला लागेल. कारण असं जर तुझ्याबद्दलचं मत इंटरव्ह्यूवरनी केलं तर तो त्याच वेनी तुझा इंटरव्ह्यू कंडक्ट करणार आहे. इफ ही थिंक्स यू आर इगोइस्टिक तर तो पण तुझी कशी जिरवतो मी याच ह्यानी तुझे इंटरव्ह्यू कंडक्ट करायला सुरुवात करणार. थांब तुझा इगोच काढतो. तू स्वतःला फार शहाणा समजतोस का? मग असे प्रश्न विचारतील. तो घेणं तर लांब राहिलं, तुला कसं जिरवून हे नॅचरली होत जातं. तर मग त्याला म्हटलं काही नाही, चेहऱ्यावर फक्त एक स्माइल ठेव. राईट? तुझ्या चेहऱ्यावर कधीच स्माइल नसतं. तू नेहमी असा सिरियस असतो. क्लासरूम मध्ये जोक्स झाले तरी तू पटकन हसत नाही. सो दिस इज समथिंग पीपल स्टार्ट थिंकिंग यू आर ॲज अ रूड अँड इगोइस्टिक पर्सन. सो म्हटलं चेहऱ्यावर एक थोडंसं स्माइल ठेवत जा. लोकांना स्वतःहून ग्रीट करत जा. डू नॉट वेट फॉर पीपल टू कम अँड अप्रोच यू ऑल द टाइम. लोक पण काय म्हणतात मग दरवेळेस मीच जाऊन का विश करू? हा कोण एवढा भारी लागला की मीच जाऊन विश करायचं? जाऊ दे, मी पण नाही करत. आणि मग असं ते लोक तुम्हाला अवॉइड करायला लागतात. सो ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन युअर फेस. सो इट क्रिएट्स अ व्हेरी मच पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन युअर पर्सनॅलिटी. स्माइलिंग फेसेस फील्स अप्रोचेबल. लोकांना तुम्ही अप्रोचेबल वाटता जेव्हा चेहऱ्यावर स्माइल असते छोटीशी, तेव्हा समोरच्याला तुम्ही अप्रोचेबल वाटता.
समोरचा येऊन तुमच्याशी बोलायची एफर्ट्स घेतो. तेच तुम्ही ग्रीन फेस ठेवला तर समोरचा तुमच्याशी बोलायला येत नाही. He thinks you are a distant person, perhaps you are an introvert, reserved kind of person. असं त्यांचं तुमच्याबद्दलचं मत होतं. Do not ask for refreshment. रिफ्रेशमेंट असतात कधी नसतात, इट डिपेंड्स. आता 2 दिवसापूर्वी माझे काही स्टुडंट्स गेले होते कंपनीमध्ये, तर तिथे त्यांना चहा, कॉफी, बिस्कुट नंतर अजून काही हवं का वगैरे असं सारखं विचारत होते ड्युरिंग इंटरव्ह्यूज अँड ऑल. काही ठिकाणी मुलं जातात त्यांना काहीच विचारत नाही. द एंटायर डे दे सेट, त्यांना काहीच म्हणत नाही. फक्त सांगतात की वर कॅफेटेरिया आहे, तुम्हाला काही रिफ्रेशमेंट घ्यायचे असतील तर वरती जाऊन तुम्ही खाऊ शकता. सो दॅट इज हाऊ दे जस्ट गिव्ह यू द मेसेज. काही ठिकाणी स्वतः प्रोव्हाइड करतात, काही ठिकाणी पाणी पण विचारत नाही. सो देर आर डिफरंट यु नो व्हॉट यू कॅन से कल्चर ऑफ डिफरंट कंपनीज. सो यू शुड नॉट गो अँड आस्क फॉर रिफ्रेशमेंट. जसं फॉर एक्झाम्पल सकाळी 9ला इंटरव्ह्यू आहे म्हणून तुम्ही लांब राहता म्हणून तुम्ही सकाळी 6:30लाच निघाले घरातनं, काही खाल्लं नाही, काही नाही, ते इंटरव्ह्यूच्या टेन्शन मध्ये काही जाईना तुम्हाला. आणि मग व्हेन्यूवर पोहोचल्यावर यू शुडंट आस्क देम आर देअर एनी रिफ्रेशमेंट हिअर, तुम्ही काही अरेंज केलेत का वगैरे. डू नॉट आस्क दिस. ते कसं दिसतं मग तुमचं इंटेंट त्याच्याकडे जास्त दिसतं रॅदर फॉर इंटरव्ह्यू. Talk to other candidates if they are interested. You should always communicate to other people because many times at venues काय असतं माहितीये, they keep observing you. दे कीप ऑब्झर्विंग द कॅन्डिडेट. तिथं त्यांनी अशी लोक पण लावलेली असतात की जी तुम्हाला त्या प्रिमाईस मध्ये ऑब्झर्व करत असतात की हा इतरांशी जाऊन बोलत होता का, का हा आपला आपला एकटाच बसला होता, अशा टाइप मध्ये. काही ठिकाणी तर मागे माझे जे स्टुडंट गेले होते ना, तिथे अशी ती ग्लास होती इंटरव्ह्यूच्या इथे, की आपल्याला बाहेरून काच वाटते पण त्यांना आतून सगळं दिसतं की तुम्ही. and they all interview panel used to sit inside for 30 minutes and they used to observe all the candidates sitting outside in the hall. कोण कोणाशी कसं बोलते, कोण कोणाशी कसं इंटरॅक्ट करते, तर त्यांचे बॉडी लँग्वेजेस वगैरे ते तिथं बसून ऑब्झर्व करायचे आणि आपल्याला इकडनं ते मिरर सारखं दिसायचं. So you have to be very careful when you are at the venue of the interview. नंतर एका माझ्या क्लासमेटच्या याच्यासोबत असं झालं होतं की इंटरव्ह्यूला गेलेला. ही वॉज फ्रॉम व्हेरी वेल टू डू फॅमिली. त्यांचे फॅमिली बिझनेसेस वगैरे होते. तर ही हॅड नो इंटेंट ऑफ डुईंग अ जॉब. त्याला असं काही आपल्यासारखं मिडल क्लास फॅमिली सारखं असं हार्ड अँड फास्ट नव्हतं की त्याला जॉब करायचंच आहे. असंही त्याचा प्लॅन नव्हता जॉबचा. त्यांचे बिझनेसेस होते घरचे. पण त्यांनी असंच इंटरव्ह्यूला जाऊया म्हणून तो गेला. अकॅडमिकली चांगला होता, हुशार होता. तर त्याला माहित होतं की इंटरव्ह्यूज मध्ये पण आपलं सिलेक्शन होऊ शकतं म्हणून. सो ही वेंट तिथे. आता माइंडसेट कसा होता की थोडा कॅज्युअल होता. बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू ग्रॅब दॅट. नाव तिथं गेल्यानंतर ही वेंट and he was sitting, he talked with other candidates and all. पण ती जी काउंटरवर लेडी असते रिसेप्शनिस्ट, त्या रिसेप्शनिस्टला जाऊन त्यांनी काहीतरी विचारलं आणि तिने काहीतरी आन्सर नीट केलं नाही. त्याच्यावरनं त्या दोघांची थोडीशी शाब्दिक देवाणघेवाण झाली. म्हणजे अ लिटल बिट ऑफ आर्ग्युमेंट टाइप की इज दिस अ वे यू ट्रीट कॅन्डिडेट्स अँड ऑल, असं काहीतरी तो म्हटला. आणि त्याच्यानंतर तो आज इंटरव्ह्यूला गेला. इंटरव्ह्यू पॅनल समोर ही वॉज व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड. ही हॅड अ मास्क ऑन हिज फेस की आय एम व्हेरी गुड, व्हेरी ऍडजस्टिंग, व्हेरी पोलाइट, व्हेरी डिसेंट. आय नेव्हर हर्ट एनीबडी. माझा स्वभाव असा आहे, मी असा वागतो, तसा वागतो, असं खूप काही तिथे बोलून आलं इंटरव्ह्यूला. अँड दे लाईक हिम ऑल्सो बाय द वे ही प्रेझेंटेड हिमसेल्फ. आणि त्याचे अकॅडमिक क्रेडेन्शियल्स बघून दे हॅव शॉर्टलिस्टेड हिम फॉर द नेक्स्ट राउंड. आणि त्याच्यानंतर लंच ब्रेक झाला. तर लंच ब्रेक झाल्यानंतर ते लोक बाहेर आले सगळे पॅनल आणि हा तिथेच बसला होता. मग ते म्हटले की लंच झाल्यानंतर आम्ही सांगतो की कुठले कॅन्डिडेट्सनी थांबायचं आणि कुठल्या कॅन्डिडेट्सनी जायचंय. असं म्हणून ते लोक तिथनं जायला लागले. जाता जाता त्या पॅनल मधला एक जण त्या रिसेप्शनिस्ट कडे गेला, तिच्याशी काहीतरी बोलला आणि ते सगळेजण एकत्र लंचला निघून गेले. तर ह्याला थोडंसं ऑकवर्ड वाटलं की ही सगळी डिरेक्टर लेवलची
हायर पोस्टवरची लोक पॅनलला जी बसली होती अँड हाऊ वाय दे वेट अँड दे टॉक विथ द रिसेप्शनिस्ट अँड ऑल असं म्हणजे त्याला हायरकी लेवलला वाटलं. म्हणून त्यांनी जाऊन तिथे एका त्या बॉयला विचारलं त्यांच्या ऑफिस बॉयला अँड द पर्सन सेड की ती जी रिसेप्शनिस्ट आहे ती ऍक्च्युली त्या पॅनल मधल्या एकाची बायको आहे. झालं मग लंचच्या वेळेला त्यांचे कॅन्डिडेट्स वरनं डिस्कशन चालले होते. त्याच्यात या मुलाचं आलं अँड तिने सांगितला तिचा एक्सपिरियन्स की तो खूप अरोगंट आहे. त्यांनी माझ्याशी असा बाहेर वाद घातला, हे केलं, ते केलं. आय डोंट थिंक तुम्ही त्याला घेतलं पाहिजे वगैरे. आल्यानंतर तो रिजेक्टेड कॅन्डिडेट्समध्ये लिस्ट झालेला. So this is how things happen when your behavior at the place or the venue of interview is not good. Whatever the reason is, how much justifiable it is for you, your conduct has to be pleasant. It has to be good with others. हे लक्षात ठेवा. नंतर have very proper body language, show confidence. You should have a very good partitna erect, straight look, giving eye contact to everybody, right? Shaking hands with confidence. हे सगळं तुमच्या बिहेवियर मध्ये रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे. तुम्ही कॉन्फिडेंट वाटलं पाहिजे, घाबरल्यासारखे नाही. टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम. इथे ओरल्सला मी कधी-कधी मुलांना माझ्या जे कम्युनिकेशनच्या अंडर जे ओरल्स येतात, त्याच्यामध्ये मी मुलांना कम्प्लिटली लाइक इंटरव्ह्यूचाच एक मॉक असल्यासारखं आम्ही ओरल्स घेतो. They have to bring their resume. They have to wear a proper formal dress. They have to come in grooming. त्याचे सगळ्याला मार्क्स असतात त्याला. And do they take permission or not while entering the premise? हे सगळ्या गोष्टी आम्ही त्याच्यामध्ये बघतो. So बऱ्याचदा मुलं डिरेक्टली एंट्री माइक ऑफ कराल का प्लीज? ओके. सो बऱ्याचदा मुलं डिरेक्टली क्लासरूम मध्ये आपल्या त्या हॉलमध्ये एंट्री घेतात. सो इट इज बिकॉज ऑफ नर्वसनेस. इट इज नॉट दॅट दे डोंट हॅव मॅनर्स बट इट इज बिकॉज ऑफ नर्वसनेस. सरळ एकदम आत निघून येतात. दे डोंट आस्क मे आय कम इन. नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग दॅट यू आर क्रिएटिंग अन इम्प्रेशन. मे आय कम इन सर, मे आय कम इन मॅडम. तुम्ही विचारून आत गेलं पाहिजे. सेकंड आहे, बस म्हणत नाही ना तोपर्यंत इंटरव्ह्यूच्या वेळेला त्या सीटवरती बसायचं नाही. जोपर्यंत they don't tell you please sit, right? You should not do not pull the chair and sit directly before they tell you to sit. हे ते ऑब्झर्व करतात की हे बेसिक मॅनरिझम तुमच्याकडे आहेत की नाही. So you should always sit when somebody asks you to sit. You should never sit this. This is like my habit also. आमच्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपलच्या पण केबिन मध्ये मी केव्हा पण जाते ना, so whenever he called for general discussion also, he don't remember to tell people to sit. मी तेवढ्या वेळ उभी असते. म्हणजे सांगते, अहो मॅडम तुम्ही बसत जावा, माझ्या लक्षात नाही राहत. Then I tell him, नाही सर, पण ही माझी सवय आहे. And if I teach this to my students, I have to also follow it. राईट. नाहीतर मग मला ते बघतायत की कधी गेलं की मॅम अशाच बसतात आणि आम्हाला सांगतात की विचारल्याशिवाय बसायचं नाही. तर ते कसं फॉलो करतील म्हणजे. So I have this habit. Unless he don't tell me to sit, I don't take the chair, even though everything is empty. Chairs empty असतात, sofas empty असतात, but I never sit till I am asked to sit. So this is something you have to always remember, and this shows your mannerism. Give proper eye contact. So whenever you are answering the questions during interviews, you have to give a good eye contact to the interviewer, whether it is online or offline. तुमची नजर सरळ पाहिजे. तुम्ही आईज मध्ये बघून आन्सर्स द्यायचे. त्याच्याने तुमचा कॉन्फिडन्स रिफ्लेक्ट होतो. काही मुलांना सवय असते सिलिंग कडे बघून आन्सर देतात. काही मुलं असतात ते मागच्या वॉल कडे बघून आन्सर देतात. असे इंटरव्ह्यू पॅनल असतील तर काही जणांना सवय असते की कुठेतरी एखाद्या इंटरव्ह्यूवर बघून एंटायर आन्सर देतात. These are all wrong body languages and you should not do this. If you are answering something, you have to take into consideration every panel that is sitting over there, everyone in the panel. त्याच्यामध्ये जे कोण बसले सगळ्यांना आय कॉन्टॅक्ट द्यायचा आणि मगच आन्सर करायचं. आन्सर देत असताना ओके, यू हॅव टू कीप इन कनेक्ट विथ ऑल ऑफ देम. आता क्लासरूम मध्ये जर टीचर शिकवायला आली आणि तिने जर एक दोन स्टुडंट्स कडे बघूनच पूर्ण लेक्चर दिलं तर ऑब्व्हियसली बाकीच्या मुलांना लेफ्ट आउट फील होतं ना. तुम्हाला असं वाटतं ना की आमच्याकडे तर टीचर बघत पण नाही, त्या ठराविक मुलांनाच बघून शिकवतात.
त्यांना त्यांचंच पडलेलं. So the same thing happens when you don't give eye contact to people. So always make sure in interviews you give direct eye contacts and you answer the questions. This creates a complete confidence. They trust what you are saying. Trust generate होतो. They believe in what you are saying in your answers आणि ह्याच्यामुळे खूप impact पडतो तुमच्या इंटरव्ह्यूवर. So this is very important thing. You have to always follow the eye contact. Use right body posture and body language. Be confident while answering the question. Whatever the question is, answer it with full confidence. Trust me, most of the time, unless it is a technical question, they are not that much focused on your answer. They are observing your body language, they observe your sound qualities, they observe your way of answering, they observe your eye contacts. This is how they are trying to make a judgments about your personalities, your soft skills, थोडक्यात, right? So त्यांना soft skills जास्त महत्वाचे असतात rather than your technical knowledge. Certain things, if they look very positive in soft skills, technical things can be trained. They can give you training, right? So त्याच्यामुळे they are not so much bothered for that. Basics माहितीये, concepts येतात, थोड्याफार गोष्टी माहिती आहेत, तर they are okay with it. Okay, so they don't focus so much on it. So या गोष्टी तुम्ही इंटरव्ह्यूच्या दिवशी करायच्या आहे. आता नेक्स्ट क्लासला आपण बघू, हे सगळे टिपिकल क्वेश्चन्स आहेत बघा. आय हॅव अराउंड 16 of questions which are typically asked. Every question will see how to answer it, how to think from the perspective of an interviewer. Why is he asking this question and how should I answer it? हे कसं डोक्यात घेऊन आन्सर्स द्यायचे, हे सगळं आपण तिथे नेक्स्ट क्लासला बघणार आहे. हे सगळे क्वेश्चनियर्स काढलेले आहेत मी, जे टिपिकली विचारले जातात इंटरव्ह्यूज मध्ये. None of the interviews will be without this question, whichever round it is. So we'll work on it. I'll tell you how to prepare the answers. I have given some links also at the end of this, which will help you to write your own answers and all. So हे सगळं करून मग आपला अजून एक सेशन मध्ये हेच क्वेश्चन आन्सर्स कंटिन्यू होतील किंवा मग संपतील माहित नाही. आणि मग आपण ऑनलाईन इंटरव्ह्यूजला आणि ऑफलाईन इंटरव्ह्यूजला कसं प्रिपेअर होऊन जायचं, त्याच्यात डिफरन्सेस काय येतात, आपला कंडक्ट कसा चेंज होतो ऑनलाईन मध्ये ऑफलाईन मध्ये, हे दोन्हीचं बघू. कारण आता दोन्ही मोड सुरू आहेत इंटरव्ह्यूचे, पण दोन्हीचे बेसिस खूप डिफरंट आहे. So you have to prepare in a very different way when it is online and offline. So तो differences काय हे पण आपण बघून घेऊ. So that is how we'll be finishing our interview topic. So next time we'll see this typical question. Meanwhile, if you have any questions or any doubts on this, come up with it tomorrow because this is very important thing for you. Finally ह्याच्यासाठी MBA करायला आलात तुम्ही की नंतर तुम्हाला चांगले जॉब्स ग्रॅब करता आले पाहिजे, right? So this is very important thing. So any concern, any questions you have, come with it for in our tomorrow's class. We'll discuss about it. Okay, we'll stop here. Okay, see you all. Thanks for coming and have a nice evening. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.